Köyümüzün bu anılmış yeri, kurulmuş yüzlerle ilgili. Bu çeşmeyi yapmış dedelerimiz. Kullanalım onu biz şüphesiz. Onun suyu bize kuvvet verir. Yaşamanın tatlı tadı sudan gelir. Çeşme köyü dediğine inanırım. Binlerle can birden gergin ne derim. Akşam hayır olsun saygılı dostlar. Akşam hayır olsun Çeşme köyü. Yüzlerle yıl geri bizim dedelerimiz bulmuşlar bu yerde su. O suyun yanında onlar kaldırmışlar, kurmuşlar, düzmüşler kendi evlerini. Çoğu bulunan burada insanlar tutarlar akıllarında. Hani bu meydanda türlü olaylar olardılar. Hani bu meydanda güzel sızıntıdan tatlı su akardı. Ama öyle oldu hani tamam 15 yıl bu çeşme bakımsız kaldı. Onun yapısı, onun kurnaları toprakla gömüldüler. Ama bütün sevinmelikler size Çeşme köylüler isterim söyleme. Hoş geldiniz bu çeşmenin açılmasına. Açılış söz için teklif ederim mikrofona köyün başını Primar Петр Георгиевич Маджар. Karşılayın. Наше село развивается, наше село, можно сказать, семимильными шагами движется вперед. Сегодня очередной шаг делается с помощью уроженки нашего села Катерины Жековой. Буквально 1,5 месяца назад она подошла ко мне с инициативой: Петр Георгиевич, что мы сможем сделать для нашего села? Что могу сделать я, как уроженка этого села? Вот у меня есть такая мысль. Я, как примар, не мог не поддержать эту инициативу, не mог не посодействовать. Ben düşünüyorum hani bu yer historiye bağlı bir yer. Buradan bizim dedeler ilk yurtlarını koymuşlar. Burada ilk uşaklar buradan su içmişler. Bu yer bize dini ayozlu bir yer. Benim pek yüreğime yattı bu iki adamın bir lafı, onunla ikisi de birden söylediler bana hani bizim çeşmemizde kızım hep ikona vardı. O kadar sık bana söylediler bu ikona, yani ben düşündüm mutlak lazım ikona çeşmede yer alsın. Hep deriz hani historiada her bir halkın, her bir milletin, her bir insanın kendi damarı var. Saygılı Pетр Георгиевич, saygılı köyün nasatçıları, sovetnikleri, Rusça diyorlar. Bugün ben Ekaterina Жекова. İsterim buradan danışma size, saygılı Pетр Георгиевич, size saygılı nasatçılar, hem de köylüler size. İsterim burada ben ne okuyacağım, siz diyesiniz kayılsınız mı, değilsiniz mi? Bu kağıdı isterim Pетр Георгиевич'in eline verme. Hepsi Rusça Гагаузияда giderdiğini, ben de onu Rus dilinde yazdım. Уважаемые примар и советники сельского совета, я Екатерина Жекова, инициатор восстановления родника за счет финансовых средств нашей семьи, предлагаю в дань светлой памяти тех, кто столетия назад построил родник, рассмотреть на ближайшем заседании совета вопросы. Первое. О придании роднику по улице Родниковая статуса исторического памятника села Чешмекёй с названием Ана Чешме. Кайылсыныз мы? Второе. Решением совета признать родник Ана Чешме официальным символом села Чешмекёй. Кайылсыныз мы? Tretye. Bugünkü günden yaşamayalım, başka güne de bakalım, yarınki günü de güzel görelim. Üçüncü punkt da buna bağlı. Начать разработку проекта строительства парка с современным ландшафтным дизайном на территории, прилежащей к роднику. Кайылсыныз мы, burası park yeri olsun.
Burada güzel bir yer. Bakın ne kadar güzel meydan. Burada var nasıl biz hepsini yurtlarımızı yapalım. Burada var nasıl olsun güzel park. Nerede gençler gelecekler. Bekim gelinler güveler. Düğün zamanında bir portret çekmeye anaların, dadıların, babaların çeşmesinin yanında çeksinler. Bunu istedik. Мы хотели поблагодарить Екатерину Федоровну за то, что они надумали построить или реконструировать наш родник. Я хочу поблагодарить господина примара, который всегда помогал нам во всех вопросах, к которым мы обращались к нему. Я хочу сказать спасибо моим коллегам, которые со мной работали здесь, которые с утра до вечера, несмотря ни на что, работали, и за месяц мы завершили эту работу. Сегодня у нас, уважаемые жители, исторический праздник. Это памятник, подарок для всех нас. Это не просто подарок. Это были бессонные ночи для того, чтобы все это восстановить. И сегодня, конечно, я благодарна, очень благодарна судьбе, что этот родник восстановили выпускники нашего села. Это те люди, которые здесь родились, здесь учились, но живут в настоящее время кто где. Но они сегодня здесь. И не только Катя Жекова, и не только Евгений Жеков, но здесь все наши таланты, çeşmeköyцы. Sevgili dostlar, pahalı misafirler, yaklaştık o kapıma. Hangisi girecek köyün historiasına? Bugün Ceviz ayın 12'sinde 2016 yılda bu çeşme bizim çeşmemiz canlanır. Akşam hayır olsun. Hepsine istediğimi söyleme. Çok mutluyum bugün bulunduğum Çeşmeköy'de. Benim başköyümde. Burada hepsimiz toplandık. Bu bizim köyün simvolu. Köyün kaynağı, canı. Köyün adına Çeşme'yi bu açılışa. Çok sağ olsunlar. Екатерина Федоровна da hepsi kimane yardım etti, yaptı bu çeşmeyi. Bizim de şimdi hepsi kimde misafirler kim gelecek Çeşmeköy'e, hepsi siz de kim yaşıyor burada, bizim vatandaşlar da kim gelecek de misafirler, hepsi ancak gelsinler burada Çeşme'de, içinde tatlı su, bu şıralı suyu. Hem de bilsinler Çeşmeköy'de de var yer, nereye ancak getirmeye turistler de, nereye ancak girmeye kendi gelesin. Hem de bu Ayozlu bizim köy için çok büyük bir olay. Спаса нашего, во всех тебе взывающих, от кров твой прибегающих. Усердно молишь ты Творца, благого Бога и Отца, чтоб за твое моление всем даровал спасение. О Госпоже, благая Мать, отдай Твою нам благодать, святого заступления и в скорби утешения. Благословенна ты,
Bu çeşme büyük padarak bizim köye. Biz küçüktük. Burada vardı, dil de böyle güzel. Vardı bir saat duruyordu, bir folluk talattı, 3 kurnasından nasıl küçüktük. Biraz büyüdük. Sonra vakit geldi, vakitle gömüldü, biri bakmadı. Bu kimin düşünmüş? Büyük sağlık onu. Hani bu köye büyük padarak bize. Pek beğendik, güzel. Çoktan böyle olsun bizde. Дай Бог bile tutsunlar. Очень приятно видеть наш новый родник, что он такой красивый стал. Вкусная водичка оттуда течет, холодненькая. Hem de saygılı dostlar, hiçbir yortu kalmır türküsüz hem oyunsuz. Bugünkü yortuda geçecek öğleşin, sanırım sizin yardımınızdan hem de artistlerin yardımından angıları doğdular, büyüdüler Çeşme köyünde. Çeşme, ne güzel gitti kıvrak bütün dünyada. Benim köyüm Çeşme, ne güzel gitti kıvrak bütün dünyada. Сегодня всех нас переполняет чувство гордости за наших ребят. Все ребята, которые сегодня были, устроили этот праздник, это наши дети, это выпускники моей школы. Я горжусь ими. Спасибо им огромное. Такое чувство, что село наше просыпается от долгого-долгого сна. Я очень надеюсь, что это будет примером для тех, кто сегодня в состоянии помочь родному селу. Огромное спасибо Катюше, огромное спасибо всем ребятам. Мы гордимся вами. Такого праздника черкесцы никогда не видели. Тем более возрождение нашего памятника. Это черкесцы запомнят на всю
оставшуюся жизнь. Спасибо огромное основателям и инициаторам идеи, кто этим занялся. Конечно же, строителям и организаторам праздника. Огромное спасибо. Dörtte büyün pek işler geçti. Çok sağ olsun. Kim bunu çekettirdi? Ona pek büyük yaşamak olsun, hem de pek büyük sağlığı olsun. Праздник прошел на высшем уровне, на самом высочайшем. У нас никогда в селе такого праздника еще не было. И я думаю, что эта новинка понравилась всем. И я благодарна судьбе, что именно семья Жековых взялась за это дело и довела до конца. Особенно мне хочется отметить, конечно, не хочется никого обидеть, но хочется отметить бойца невидимого фронта, это Олега Жекова, сына Екатерины Федоровны, который был от самого начала и до конца. И он остался уже без голоса, но это эмоции, это радость, это великое счастье. Многое лето, здоровья семье Екатерины Федоровны. И дай Бог, чтобы всегда их начинания были самыми лучшими, самыми светлыми. И этот подарок останется в истории на всю жизнь.